अनेक दुरारोग व्याधि ठाकुर गरुड़ गोसाईंकर जो गाधुआ पानी नहीं तापर छिंचे कारण बहुत लोक आरोग्य हबार बहुत नजर रही। नमस्कार दर्शक बंधु मु लिपुन आपण स्वागत करुच्चे आउ नुआ एपिसोड को आम आज पहुँचे जाए कटक जिला नियाड़ी ब्लॉक माधवानंद मंदिर में से जगह कौन रही प्रभुंर महिमा कौन रही प्रभुंर रीतिनीति सबू आम जाना ये वीडियो आसतु। ये ठाकुर होउचंती जगन्नाथंकर मामू घर जो जगन्नाथ विश्वर ठाकुर तांकर मामू घर भाव में दुर्गा माधव ये खाली माधव नुहति दुर्गा माधवंकर मूर्ति आमर जितेबाला घर प्रतिष्ठा करा जाए सेतेबाला दुर्गा माधवंकर पूजा करा जाए। आम साधारणतः जगन्नाथंकर मूर्ति रखी पूजा कर देउ किंतु प्रकृत दुर्गा माधव मूर्ति हूँ ये जो कि प्रति घर प्रतिष्ठा बेले यांकर पूजा हवा निहाती दरकार एवं ता सहित भाई आम कहले जे अनेक दुरारोग व्याधि ठाकुर गरुड़ गोसाईंकर जो गाधुआ पानी नहीं जदि आपण तांको गाधेला पूर्वर गोड़ से जो पानी रे रखिकी गोड़टा रहिबो पानी भितर एवं तापर छिचेबे कारण ठाकुर पानीटा पादरे पड़ोनी बहुत लोक आरोग्य हबार बहुत नजर रही विभिन्न व्याधि ता सहित गाई गोरु सबू प्रख्यात गरुड़ गोसाई जार गाई गोरु जहाँ कौन जटिल समस्या ही था जिते जटिल समस्या ठाकुर पाखे आम भोग करूँ छेना गोड़ क्या ठाकुर से ये समाधान हुए तांकर ता सहित ठाकुर तो रही जो पुरी मंदिर सहित जो आमर संपर्क अच्छी मणजार संपर्क से विभिन्न आमर रही जो प्रथमाष्टमी पूर्व दिन एठू जाए ठाकुर भार जो भार रे आमर पद्म फूल ठार आरंभ करी कंचा कदली पाचिला कदली बिरी मुग घी सब विभिन्न भार ता सहित पाट वस्त्र जाए ठाकुर को जगन्नाथ को समर्पण करा जाए से तरफ आमर जो मुख्य पर्व भैमी एकादशी पर्व से पर्व को आसती पंडा मैंने आसती ठाकुर किसी नहीं एवं आउ जो छत्ती आमर जो जमी 36 निजोग रही आमर भी सेमती 36 निजोग ठाकुर रही दैनिक 3 धूप 5 अवकाश सकाल धूप जो रही आग बल्लभ हम ठाकुर खई दही तापर सकाल धूप जो आमर हम कांति हम आउ खेचड़ी हम डालमा हम ता संगे शाग टे हम तापर दीपर धूप गोटाए 2टा समय दीपर धूप हम अन्न हम डालमा हम खीरी हम काकरा हम सेमती संध्या धूप जितेबाला हम रात्रि धूप बेले सेमती अन्न डालमा दही पखाड़ खीरा माठपुली गजाकुली विभिन्न भोग सब ठाकुर रही। आउ मुख्य पर्व है भैमी एकादशी भैमी ये आम प्राचीन दीटा बही जाइए पाखे भैमी एकादशी माघ मासर शुक्लपक्ष एकादशी भैमी एकादशी से दिन सका स्नान सारी प्राचीन नदी में बुड़ पकई माधव दर्शन कले कोटि जन्मर पुण्य मिलता है। अच्छा से दिन लक्षाधिक भक्तर समागम से दिन प्राय आप देखिए गुड़ाक सब फुल पर दिन जो आमर दिन सारा लोक दर्शन करेंगे महादीप उठला पर लोक मैंने एठू जाते जो आमर गरुड़ गोसाई जो देखुं
ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗ, କିନ୍ତୁ ମାଧବ ଗରୁଡ଼ ଏମିତି ଗରୁଡ଼ ଯେଉଁଠି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଦେହରେ 8ଟା ନାଗ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସହସ୍ର ନାଗ, ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ନାଗ ସାପ ଯାହା ଦେଖିଲା ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଖକୁ ଛେନାଗୁଡ଼ ଭୋଗ ହେଇଥିବ ଲେଖନ୍ତି। ଏମିତି ବି ନଜିର ଅଛି, କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଥିବ, କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଇଏ କାହାର ନା ଗରୁଡ଼ ସିଂହ କଦଳୀ କାନ୍ଦି, ଆଉ ସେଠି ନାଗ ସାପ ବି ବୁଲୁଥିବାର ପୁରା ନଜର ଇଏ ଅଛି। ଲୋକ ଆଣି ନେଲେ ବାପରେ ଗରୁଡ଼ ସିଂହ ସେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି, ସେଠି ନାଗ ସାପ ପୁରା ଜଗିକିରି ରହିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଫଳିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କ'ଣ ନା ତା ମୂଳରେ ନାଗସାପ ଇଏ ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ନେଇକରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ 8ଟା ନାଗ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗରୁଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏ ଆଖପାଖରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିବେନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଲମ୍ବା ନାକ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ମାଧବ ଗରୁଡ଼ ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ ମୂର୍ତ୍ତି ଗରୁଡ଼, ଆଉ ଡାକିଲେ ଓ କଲା ଭଳିଆ ସେ ଗରୁଡ଼ ବସେଇ। ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ଫୁଲନଖଳାଠୁ ନିଆଳି ଦେଇ ରାସ୍ତା, କାକଟପୁର ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ଆପଣ ନିଆଳିରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଆଗରେ ପନିମାଳ ଛକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛକ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ସେଠି ପନିମାଳ ଛକରେ ବି ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା। ନିଆଳିଠୁ 8 କିଲୋମିଟର, ପନିମାଳଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ସିଧା ରାସ୍ତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଭଲ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି। ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଏଠି, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ବସ୍ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ 3 ଥର ଏଠିକି ମନ୍ଦିର, ପୁରା ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଏବଂ 3 ଥର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ତା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ତା ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ, ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଖଣ୍ଡା ଦିନ ରାତି ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ କେହି ମାରିପାରିବେନି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ବର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ଖୁସି ଦେବନି କ'ଣ? ଭକ୍ତକୁ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ ଖୁଣ୍ଟରୁ ବାହାରିବ? ବିଷ୍ଣୁ ମୋର ଖୁଣ୍ଟ ଭିତରୁ ବାହାରିବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେତେବେଳେ ରାଗିକିରି ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡାରେ ଚୋଟେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଭଗବାନ ଅଧେ ମଣିଷ ଅଧେ ସିଂହ ରୂପ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତରଣ ଚେନାରେ ଦଉଁତଳେ 10ଟା ରାତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଜଙ୍ଘରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାଳିଆ ପରଟା ମାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାଳିଆ ଜଙ୍ଘରେ ପୁଣି ଚିରି ଦେଲା ପରେ ଦେବତାମାନେ ଭୟରେ ଥରୁଛନ୍ତି, କେହି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦିଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତମ ପରି ଭକ୍ତ ଆଉ ନାହିଁ ଏ ସଂସାରରେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଧ୍ୟାନ ବୋଳି ଦେଲାକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସକାଶେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଖୁଣ୍ଟ ମୁଁ ସବୁଠି ଅଛି ରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ନା ବାପାକୁ ମୁକ୍ତି, ନା ତୁ ନ କହିବା ଆଗରୁ ମୁକ୍ତି ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ବାପାକୁ, ଯାହାକୁ ମାରିଲି ମୁଁ ସାଥେ ସାଥେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲି। ଏଇଗୁଡ଼ା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ୟାକୁ 1226 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାନି ଯାତ୍ରା ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ଏଠି ସେହି ପ୍ରକାର ଅଛି। କେବଳ ରଥକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଝୁଲଣ, ରାସ, ତାପରେ ଆମର ଦୋଳ, ସବୁ ପ୍ରକାର 16 ପୂଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆମର ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ 16 ଉପଚାର ପୂଜା। ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ୟାକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜା ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ସମୟରେ। ସେ ମନ୍ଦିର ଇଏ ହେବାରୁ ୟାକୁ ତୃତୀୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପଛରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଭୈମ ଏକାଦଶୀ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ମାଘ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଭୈମ ଏକାଦଶୀ ଯାତ୍ରା। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଠାରେ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଇଏ ହେଉଛି ଭୋର 4ଟାରୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଯେ ମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାହା ମାନସିକ ହୁଏ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଗରୁଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗରୁଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ମାଧବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସର୍ପ ଭଲ ମନ୍ଦ ଇଏରୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବା
ଭକ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକିରି ଭୋଗରାଗ କରି ମାଳ ନେଇ ଘରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ ସପ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଇଏ ହଉ ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁଘର ଭାବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଉ ପୀଠ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ଏଠି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ଏକାଦଶୀ। ଏକାଦଶୀ ଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଏ ସ୍ଥାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଲା ଗରୁଡ଼ ଗୋସାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ମାଧବଙ୍କର ବାହନ ଗରୁଡ଼, ସିଏ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ଏକ ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି ବିଖ୍ୟାତ। ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଧରିକିରି ଗରୁଡ଼ ଗୋସାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଗ ଯାଚନ୍ତି, ମାଧବ ପାଖରେ ଭୋଗ ହୁଏ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି ସର୍ପାଘାତ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ମାନସିକ କରନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦୁଅ ପାଣି ନେଇକରି ସେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆଗରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼ ଏଠି ଡାକେ। ଗୋଟେ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, କାହାର କ'ଣ ମାନେ ସେବନାଥ ଭକ୍ତ ତା ଆଗରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ଦେଖିଲେ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲେ, ସେ ଗରୁଡ଼ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ଡାକେ ଏଠି। ଯାହାର ଆସିଲେ ଭକ୍ତ ସେଇ ଅସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହ ସେ ପ୍ରାଚୀ ନେଇକି ଯିବେ। ସେଠି ଗରା ଢାଳ ଯାଇଥିବ, ନଈରୁ ପାଣି ଆସି ସେ ଅସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ ଗାଧେଇବେ। ସେଠୁ ପ୍ରସେସନ୍ କରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା 4 ଛକରେ ଜଣେ ବାଣ ଦେଉଛି, ତା'ର କ'ଣ ଭଗବାନ ମନସ୍କାମନା ସିଏ ଜାଣିଥିବ। ଏତେ ବାଣ ଆଣୁଛି ବର୍ଷ। ସେଠୁ ପ୍ରସେସନ୍ କରି ଏଠି 4ଟା ରାତି ହେଇଯିବ। 81 ବେଳ ପତକାଠୁ ଭୋର 5 ମାଘ ମାସ 81 ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଯେତେବେଳେ ବଳି ତପସ୍ୟା କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଦେଲା, କହିଲା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ମୁଁ, ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ମା ହେଲା ଅଦିତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଥିଲା, କାହିଁ ଡାକୁଛି ଅଦିତି? ନା ଗୋଟେ ବ୍ରତ କରି ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲାଣି, ସେ କହୁଛି ବୁଲିବ ଯା। ଅଦିତି ବ୍ରତ ପ୍ରୟବ୍ରତ ବ୍ରତ, କଠିନ ବ୍ରତ କଲେ ଯାଇକରି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ତୋରି ଗର୍ଭରେ। ଅଦିତି ଗର୍ଭରେ ବାମନ ରୂପରେ ଯାଇ ବଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଜାଣିଦେଲା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲା, ମାଛି ରୂପରେ ପଶିଗଲା, ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ପାଣି ଆସିଲାନି। ଭଗବାନ କୁଶ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆଖି ଡିବି ଦେଲେ ଏମିତି କଣା ହେଇଗଲା, ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ବଳିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଦେବି। ଶପଥ କଲାବେଳକୁ 3ଟା ପାଦ ରଖି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି ତତେ। ପ୍ରଥମ ପାଦ ପୃଥିବୀ ନେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଆକାଶ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ଫାଟି ଭଗବାନ ପାଦ, ତୃତୀୟ ପାଦ ବଳିକି ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ପାତାଳକୁ। ଏଗୁଡ଼ା ବାମନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ନିଆଳି ମାଧବ ଯାଉଥିବା ବାଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଠି ଶହୀଦ ଭବନ ଅଛି। ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସବୁ ଶହୀଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲିଟି ଭଲସେ ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ। ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରେ।
रखिबानी देखो तो उई लागिगला ये प्रतिमूर्ति देहरे आज्ञा देखिपे आप देखो आज्ञा भागी भाई सेठू सफासफी कर लगी सफाई कार्य जेहेतु ये महापुरुष आम को रेस्पेक्ट दबा निहाती दरकार कि आम मैंने सम्मान को दौने स्थान आपण मानक देखा जो कि आम ग्राम गहली भितर लुचि रही आपण मैंने आमको सपोर्ट निहाती करूँ आम आगक आई आपको ये किसी दार्शनिक स्थान भेटिदेबू भारत माता की जय। आज भिडियोटी आपण मानक भल लगी तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलें। जय जगन्नाथ। जय जय।